Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves de la 5e année primaire. Dans cette vidéo, on va expliquer la leçon de l'adjectif qualificatif, mes apprentissages en français pour la 5e année primaire. سوف نشرح في هذا الدرس سوف أحاول أن أستعمل اللغتين العربية والفرنسية كي يستفيد الجميع. أعرف أن هناك مجموعة من التلاميذ لديهم نقص في اللغة الفرنسية، لذلك سوف أتكلم باللغة الفرنسية ثم أعيد الشرح باللغة العربية كي يستوعب جميع التلاميذ، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن. اليوم في هذا الفيديو سوف نتطرق لدرس l'adjectif qualificatif من بالنسبة لمستوى الخامس ابتدائي. إذن على بركة الله لدينا درس l'adjectif qualificatif 1، يعني الدرس الأول ديال l'adjectif qualificatif et son accord. L'accord de l'adjectif qualificatif يعني تحول l'adjectif qualificatif مع le genre, le nombre en genre et en nombre، يعني في المؤنث والمذكر والمفرد والجمع. Alors, on va commencer par lire les phrases. J'observe et je découvre. Première phrase, la phrase A. Tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. La deuxième phrase. Avant la marée noire, cet endroit était magnifique. Troisième phrase. C'est un beau spectacle de voir tant de volontaires nettoyer les rues. Les enfants sont contents d'aider à sauver les oiseaux. Alors, d'abord قرينا les phrases. Attends, on passe. Je manipule et je réfléchis. La question الأولى. Relève tous les adjectifs qualificatifs. شنو السؤال؟ عطونا استخرج جميع les adjectifs qualificatifs. ما كنترجمش لكم adjectif qualificatif لأن ما عندناش ليها واحد الترجمة exact، يعني صحيحة بالنسبة نقدرش نترجموا بزاف من العربية للفرنسية. كنحاول نترجم لكم ديريكت لأن مفردات في العربية شكل ومفردات في الفرنسية شكل آخر. مثلا وصف، l'adjectif هي الوصف. إذن ندوزو للفراز الأولى. Tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. نقدر نترجم عليكم، نحاول نترجم عليكم. Tu utilises un grand seau. أنت تستعمل سطلا كبيرا من أجل أن تجمع les déchets، يعني تجمع بقايا أو أوساخ الموجودة على الشاطئ. إذن نمشي للفراز. شنو هي l'adjectif؟ شنو هو الكلمة، شنو هو المو اللي كيوصف لنا، كيعطينا شي وصف. بالنسبة tu utilises، عندنا tu sujet utilise verbe. عندنا grand. شنو هي grand؟ يعني كبير. هذه صفة وصف يعني. إذن عندنا grand سطروا عليها. سو يعني هو السطل
يعني الوصف كيوصف لنا السطل. إذا نديرو هنايا بروميير adjectif اللي هي grand. Pour ramasser les déchets sur la plage, ما بقاش عندنا l'adjectif. ندوزو la phrase الأخرى. Avant la marée noire, cet endroit était magnifique. عندنا avant la marée noire، عندنا قبل من la marée noire. noir يعني أسود، أسود هي صفة، إذن نسطرو عليها. عندنا نكتبو noir. Cet endroit était magnifique. magnifique. Cet endroit était magnifique. كيفاش الحالة ديال هاد الاندروا ديال هاد المكان؟ magnifique. نسطرو على magnifique حتى هي. إذن كذلك بالنسبة للفراز الأخرى. C'est un beau spectacle de voir de volontaires nettoyer les rues. C'est un beau spectacle de voir tant de volontaires nettoyer les rues. نقدر نشرح لكم هذه الفراز. شيء أو مشهد جميل أن ترى العديد من المتطوعون أو المتطوعين ينظفون الشوارع. إذن مشهد جميل، مشهد جميل. بو هي l'adjectif، هي جميل يعني هي لا adjectif. نحاولوا نكتبوا بو. Les enfants sont contents d'aider à sauver les oiseaux. Les enfants sont contents d'aider à sauver les oiseaux. Les enfants الأطفال فرحون بمساعدة العصافير، بمساعدة في المساعدة في إنقاذ العصافير. الأطفال فرحون بمساعدتهم في إنقاذ العصافير. Les enfants sont contents يعني فرحين، هذا وصف. إذن عندنا content. content. Le deuxième exercice. Quels sont les noms qu'il qualifie؟ شنو هما الأسماء اللي كيوصفوا لنا هاد لي زادجيكتيف؟ يعني هاد الأسماء شنو كيوصفوا لنا؟ بالنسبة للادجيكتيف الأولى ان غران سو. ان غران سو، غران سو يعني السطل الكبير. كيوصفوا لنا السطل يعني لو سو. في الادجيكتيف الأولى عندنا لو سو. في la phrase الثانية avant la marée noire. la marée noire يعني la marée noire. هنايا كيوصفوا لنا la marée. غير تبعوا معايا من بعد غادي تفهموا فين كتجي لا بلاس ديال لادجيكتيف، المكان فين كتحط لادجيكتيف. بالنسبة المانيفيك cet endroit était magnifique. endroit était magnifique يعني endroit. cet endroit هي لو نو اللي كيوصف لنا magnifique. magnifique كتوصف لنا l'endroit. إذن لا فراز الأخرى c'est un beau spectacle. beau جميل يعني spectacle هو الاسم الموصوف. spectacle. بالنسبة la dernière phrase les enfants sont contents. les enfants sont contents. عندنا les enfants
sujet. Sont, c'est un. Maintenant, la phrase les enfants sont contents d'aider à sauver les oiseaux. يعني الأطفال سعيدون بمساعدة في إنقاذ العصافير. إذن أن les enfants sont contents. Les enfants c'est un sujet, sont c'est un verbe, content c'est un adjectif. يعني content كتعود على les enfants. ديروا le nom الاسم الموصوف هو les enfants. إذن نمر للسؤال الثالث. Dans les phrases A et D, remplace so par poubelle et les enfants par les filles. إذن بالنسبة للفراز A et D سوف نعوض كلمة so اللي هي السطل ب la poubelle وكلمة les enfants اللي هما الأطفال بلي في. يعني so هنا عندنا مفرد مذكر، بوبيل غتعطي بوبيل مفرد مؤنث. غادي نحولوا المفرد المذكر الى المفرد المؤنث ونشوفوا شنو التغيير اللي غيكون. بالنسبه لي زونفون اللي هما جمع مذكر غادي نحولوهم لي في اللي هما جمع مؤنث ونشوفوا الملاحظه. اذا نشوفوا لا فراز ا أن tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. شنو غتولي لينا؟ Tu utilises une grande poubelle pour ramasser les déchets sur la plage. نكتبوا la phrase. Tu utilises une عندنا poubelle féminin غادي نعطوها une poubelle عفوا l'adjectif نسيناها سنديروا l'adjectif هي الاولى. une grand غتولي لينا grande. في هاد لا فراز عندنا grand وفي المؤنث كنزيدوها او تولي لنا une grande poubelle. ونكملوا لا فراز لان ما عندناش ليسباس بزاف باش نكتبوا لا فراز كلها. الوغ بالنسبه هذه لا فراز ا. بالنسبه لا فراز بي عندنا اش غنغيروا فيها؟ نغيروا les enfants les filles. يعني غيولوا لينا les filles بدلناها sont ما غاديش تغير لانه verbe sont. content غادي نغيروها content بالنسبه لي زونفون. لي في غادي يولي عندنا contente. هنا اس بالنسبه للبلوريال كاين وغنزيدو او ديال الفيمينا. يعني غتولي لينا contente ب او اس على فان كنزيدوها او اس. او بالنسبه لينا حنا هنايا زدناها غير او بالنسبه لي في او اس اصلا كاينه بالنسبه لي زونفون اللي هما في الجمع. اذا sont contentes d'aider. ونكملوا لا فراز. alors ندوزو لا كيستيون numéro 4 السؤال رقم 4. quelles sont les marques de l'adjectif
شنو قبل ما ندوزو للسؤال الرابع اشنو كتلاحظوا هنايا بالنسبه قلنا بالنسبه لي زادجيكتيف كيتغيروا على حساب لو نون اللي كيوصفوا فهمنا. هذه هي الملاحظه بالنسبه للسؤال الرابع. كي سون لي مارك دو l'adjectif au féminin et au pluriel عفوا. Quelles sont les marques de l'adjectif au féminin et au pluriel؟ شنو هما؟ اشنو كنزيدو بالنسبه للفيمينا؟ كنزيدو او، وبالنسبه للبلوريال نديرو هنايا au féminin راه مكتوب عندكم كنديروا او، وفي البلوريال شنو كنزيدوا اس. بلوريال يعني في الجمع كنزيدوا اس، وفي المؤنث كنزيدوا او. بالنسبه كنزيدوها غير l'adjectif. Alors السؤال الخامس. مي l'adjectif beau au féminin que remarques-tu؟ هاد l'adjectif beau غادي نردوها للفيمينا، هي في الماسكولا نردوها للفيمينا. تعطينا شنو غتولي لينا؟ بو غادي تولي لينا بال. l'adjectif beau الا رديناها للفيمينا غتولي لينا بال. شنو كتلاحظ؟ que remarques-tu au féminin؟ اذا بو كتحول لبال. alors la remarque شنو هي؟ la remarque هي l'adjectif s'accorde. l'adjectif s'accorde يعني الصفة تتغير طبقا للموصوف. الصفة تتغير مع الموصوف الذي تصفه. ثم نمر ل je retiens اللي هي أهم شيء في هذا الدرس. كم السلام ورحمة الله. Maintenant on va passer à je retiens. je retiens يعني الملخص ديال الدرس اللي خصنا نحتفظوا به عندنا، اللي خصنا نفهموه مزيان. هذا هو الملخص. l'adjectif qualificatif qualifie une personne, une chose ou un animal. l'adjectif يعني الصفة كتوصف لنا شخص، شيء أو حيوان. il donne les précisions sur le nom qu'il accompagne. كيعطونا تحديدات أو معلومات حول الاسم الذي ترافقه. exemple cet endroit était magnifique. هذا المكان كان رائعا. cet endroit était magnifique. هذا المكان كان رائعا. était عندنا magnifique هي l'adjectif. عندنا l'endroit كيف ما درنا في الفراز الأولى. l'endroit c'est le nom qui هذا le nom اللي كتوصف يعني الموصوف، ومانيفيك هي الصفة. l'exemple الآخر tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. première phrase la phrase اللي قرينا في الأول. tu utilises un grand seau pour ramasser les déchets sur la plage. عندنا مسطرين على grand يعني l'adjectif grand كتعود على لو سو اللي من بعد منها. كتلاحظوا الفراز الاولى عندنا الموصوف قبل، وفي الفراز الثانيه عندنا الموصوف من بعد l'adjectif. فهمنا؟ اذا grand هي الصفه كتوصف لنا الموصوف اللي هو لو سو. اذا دوزو l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. الصفة
تتغير حسب النوع والعدد للاسم الذي تصفه. يعني كتحول لنا كتغير الادجكتيف كتغير على حساب النوع ولا العدد ديال لو نو. النوع يعني واش مؤنث ولا مذكر، والعدد واش مفرد ولا جمع. Il prend généralement un E au féminin et un S au pluriel. بالنسبة للفيمينا بالنسبة للمؤنث كنزيدو E، وبالنسبة للبلوريال يعني الجمع كنزيدو S. Exemple, le garçon est content. Le garçon est content. الولد فرح. content. عندنا لو garçon اللي هو masculin singulier يعني مفرد مذكر، وعندنا الجيكتيف ديالو كونطون اللي هي حتى هي مفرد مذكر ما زدناهاش او. وعندنا لا في اي كونطونت. لا في اي كونطونت لاحظوا كونطونت بالنسبه للفراز الاولى، وكونطونت كونطون بالنسبه للفراز الاولى، وكونطونت بالنسبه للفراز الثانيه. الفراز الاولى عندنا لو غارسون اللي هو ماسكولين مذكر، ولا في الفراز الثانيه عندنا لا في اللي هي مؤنث. يعني لاحظتوا اننا زدنا او بالنسبه لهاد لادجيكتيف. كانت كونطون ولات كونطونت زدناها او بالنسبه للمؤنث. وهنا عندنا لي في سون كونطونت. لي في عندنا مؤنث وعندنا جمع، يعني لي في مؤنث جمع. اشنو غتكون تولي لنا لادجيكتيف؟ غتولي لنا كونطونت باس زدناها او ديال الفيمينا المؤنث، وزدناها اس ديال الجمع البلوريال. عندنا هنايا حالات خاصه. certains adjectifs comme fou, blanc, doux, beau, sec sont des cas particuliers au féminin. Ils ne suivent pas la règle. بالنسبه لهاد لي زادجيكتيف لي حالات خاصه ما كنطبقوش عليهم، ما يمكنش نطبقوا عليهم الحالات اللي قلنا كنزيدوهم او نزيدوهم اس بالنسبه كنزيدوهم او بالنسبه للفيمينا و اس بالنسبه للبلوريال. هادو حالات خاصه. عندنا اكزامبل فو كتولي لنا فول في الفيمينا، وبو كتولي لنا بال في الفيمينا كذلك، وفيف كتولي لنا فيف في الفيمينا، ودو في المذكر. في المؤنث تولي لنا دوس، والسك في المذكر في المؤنث تعطينا سش، وبلون في المذكر كتعطينا بلونش في المؤنث. هادو حالات خاصه خصنا نحفظوهم باش ما يتجلاوش لينا مع الاخرين. ضروري خصنا هادو يتحفظوا وتحفظوا كيفاش كيتحولوا. بالنسبه للفو كتولي فول، وبو بال، فيف فيف، دو دوس، سك سش، بلون بلونش. وبهذا نكون قد انهينا درسنا ديال لادجيكتيف كاليفيكاتيف. في الفيديو الموالي ان شاء الله سوف ننجز التمارين لهذا الدرس. إذا أعجبكم الفيديو فحاولوا أن تشتركوا معنا في هذه القناة التعليمية اللي كنحاول فيها نشرح لكم الدروس بطريقة مبسطة أكثر. ولا تنسوني في الاشتراك كي تصلكم الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.